جزاک اللہ۔ شروع ہے اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، آل محمد کا کریم خدا ہے۔ تمام حمد و ثنا اسی معبود الہی کی کہ جب کبھی بھی وہ اپنے دروازے سے عطاؤں کا سلسلہ شروع کرتا ہے اور نوازتا ہے تو کبھی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ لینے والا دشمن ہے یا دوست ہے۔ بے شک شب شروع ہو جائے گی اس عظیم شہادت کی جو کائنات کی عظیم ترین شہادت ہے۔ اس سے قبل کہ میں تقریر کا آغاز کروں، اپنی جانب سے اور بانی مجلس، حاضرین مجلس، باقی وہ جو ہمارے مرحوم مومن مومنات پچھلے برس تک ساتھ تھے، اس برس نہیں ہیں، خصوصاً وہ کہ جو اس دنیا فانی کو الوداع کہہ چکے، ان سب کی جانب سے زمانے کے امام کی بارگاہ میں اس عظیم شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مولا ہمارا یہ پرسہ، ہماری یہ عبادت بارگاہ شہزادی کونین میں قبول ہو، اور مولا اس عظیم میرے امام کا صدقہ، فاتح شام، فاتح زندان کا صدقہ، کہ ہمیں اب کوئی اور غم، کوئی اور مشکل نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا۔ اس لیے کہ بعد مجلس بھی میں دعا کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا، کیوں کہ جس گھر سے جنازے اٹھتے ہیں وہاں پر دعائیں نہیں کی جاتی، بس ہم کہہ کر آج کے دن چلے جاتے ہیں۔ میں نے اس رب العالمین کے نام کے ساتھ اس لیے تقریر کا آغاز کیا کہ پہلے اس کی تعریف اور اس کے بعد نبیوں کے سلطان کی ایک حدیث ہے کہ مولا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین منی وانا من الحسین۔ آواز حبیب خدا، آواز محبوب خدا، مولا فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کے نواسے ہیں اور بڑے سے چھوٹے کا وجود ہوتا ہے۔ میں نے تقریر تقریباً شروع کر دی ہے اس لیے کہ مولا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جب کبھی بھی کوئی اعلان کرتا ہے اپنی پہچان کا کسی کے ذریعے تو اس سے اس کی محبت ظاہر ہو جاتی ہے، تو مولا نے اپنی محبت دنیا پر ظاہر کی اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو بڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹوں کا وجود ہوتا ہے، لیکن چھوٹے سے بڑے کا وجود ہو، مولا یہ سمجھ میں ہماری نہیں آ رہا۔ اب یہاں سے تقریر کا آغاز ہو جائے گا تو آواز آئے گی کہ دیکھو آج زمانے میں اگر دین ہے تو حسین کی وجہ سے، اسلام ہے تو حسین کی وجہ سے، یہ سورج چمک رہا ہے تو حسین کی وجہ سے، یہ رات کا نظام آ رہا ہے تو حسین کی وجہ سے۔ میں کہتی رہوں گی، آپ سنتے رہیے گا، کیوں کہ کسی کا صدقہ ہے جو یہ سورج چمک گیا۔ جب کسی کے حسن پر اسے محبت آئی تو اس نے چاند خلق کر دیا، جب کسی کی زلفوں میں اندھیرا دیکھا تو رات کی تاریکی آ گئی، جب کسی کے جمال پر وہ فدا ہو گیا تو یہ دن بن کر چمکنے لگا۔ تو پتہ چلا کہ یہی ہے جن کے وجود کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس دین اسلام کی قبر پر پھول چڑھانے والا نہ ہوتا، توجہ کیجئے گا، اور میں گردنیں چیک کروں گی ہلی یا نہیں، ہاں، کہ اس اسلام کی، اس دین کی قبر پر پھول چڑھانے والا نہ ہوتا اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا اور ابو طالب کی آل نہ ہوتی۔ یہ ریزن ہے، یہ وجہ ہے کہ مال خدیجہ ہے، آل حضرت ابو طالب ہے، تو احسان بھی تو اس قدرت کو پورا کرنا تھا، اسی لیے کہلوا دیا اپنے حبیب، کہہ دو کہ آپ حسین سے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیے یہاں جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ کس کا؟ سمجھدار ہے سب ماشاءاللہ، ویسے بھی جاہل بے وقوف تو یہاں آتا بھی نہیں، ہاں، جتنے بھی آتے ہیں سب کے سب عقل مند اور سمجھدار آتے ہیں۔ تو کیا اب آپ نے تو مسئلے کا حل ہی نکال دیا، یہاں جو کچھ بھی ہے سب کا سب کس کا؟ حسین ابن علی۔ فرش ادا کس کی؟ ذکر کس کا؟ مجلس کس کی؟ تبرک کس کا؟ عزادار کس کے؟ نہیں، ذرا تیزی سے بولیے گا، آواز آنی چاہیے۔ فرش ازا
حسین کا عزاداری، عزادار، نیاز، کھانا، پانی، تو سب کچھ حسین کا ہے، عزاخانہ حسین کا ہے، منبر رسول کا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ ویسی آواز نہیں آئی جیسی آنی چاہیے تھی. سب کچھ حسین کا ہے، منبر رسول کا ہے. تو پتہ چلا کہ حسینیت نے ہی آج تک وجود محمد کو بچایا ہوا ہے. سلمان پردے پر محمد والا. اس لیے کہ یہ دور ہے ٹیکنالوجی کا، یہ دور ہے سائنس کا، یہ دور ہے انٹرنیٹ کا، یہ دور ہے سیل فون کا، یہ دور ہے موبائل کا. چاہے اس نے ہمیں بیکار ہی کیوں نہ کر دیا. ہاں وہ اس طرف مجھے جانا نہیں، میرا موضوع ہے نہیں، کیونکہ مجھے ادھر ادھر کی باتیں نہیں آتی. فضائل اہل بیت اتنے ہیں، زندگی ختم ہو جائے فضائل ختم نہ ہوں گے. مجھے حیرانی ان پر ہوتی ہے جو ادھر کی بھی لائیں اور ادھر کی بھی لائیں. سیدھی بات کرو جسے کرنے کے لیے نبی آئے تھے. اور ایک بڑے میدان میں اس نے اعلان کرا دیا تھا کہ میرے حبیب بتا دیں کہ نعمتیں تمام ہو گئی ہیں، دین مکمل ہو گیا ہے. اور ذریعہ کیا لیا تھا کہ منبر رسول کا تھا، فضائل علی کے تھے. تو آتی نہیں. کیوں؟ ٹیکنالوجی کا دور، سائنس کا زمانہ اتنا فاسٹ ہو گیا زمانہ کہ عورت کو مرد بنا دیا. اتنا حالات بدل چکے ہیں آج، اور مرد کو عورت بنا رہے. دیکھیں غلط میں کہوں تو روک دیجیے گا ورنہ گردن تو ہلائیے گا. اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی ہو گئی ہے. یہ ریئلٹی ہے، اس میں مسکرانے والی بات نہیں، یہ سچ ہے. آج اتنا فاسٹ زمانہ ہو چکا ہے. اور ایک جملہ آتا ہے، ایک آواز آتی ہے، سائنس کہہ رہا ہے سیئنگ از بلیونگ. دیکھو اور یقین کرو. بغیر دیکھے یقین نہیں کرنا، دیکھیں گے تو یقین کریں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سائنس، ٹیکنالوجی. دیکھو اور یقین کرو، سیئنگ از بلیونگ، یعنی دیکھنے کا نام یقین ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سائنس صحیح کہہ رہی ہے یا اس کی غیبت صحیح ہے. توجہ، سائنس کہہ رہی ہے دیکھو اور یقین کرو. ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا زمانہ ہے. سیئنگ از بلیونگ، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا. اگر منبر کوفہ سے مولا کائنات نے نہ فرمایا ہوتا کہ دیکھنے کا نام یقین نہیں ہے، بغیر دیکھے مان لینے کا نام یقین ہے. اب میں مثال بھی دوں گی. بغیر دیکھے مان لینے کا نام یقین ہے. کیوں؟ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، یقین ہے. کیوں؟ بغیر دیکھے ہم نے یقین کر لیا تو پتہ چلا کہ نظر بھی آئے گا، دکھائی بھی دیتا ہے. کب؟ جب مشکل میں ہوتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، مشکل آسان ہو جاتی ہے، یقین مکمل ہو جاتا ہے. تو کسی بھی چیز کو دیکھ لینا کمال نہیں ہے. پیڑ سے گرتا ہوا پھل دیکھنا کمال نہیں ہے. بول کر تو بتائیں، اگر کسی پیڑ سے پھل گر رہا ہو تو یہ تو کمال نہیں ہوا، ہم نے دیکھ لیا. لیکن وہ پھل زمین کی طرف کیوں گر رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ ہم نے دیکھ لیا بس جی پیڑ سے پھل گر گیا، لیکن کبھی سوچا کہ یہ اوپر کیوں نہیں گرا؟ تو جس نے صرف دیکھا کہ ہاں جی گر گیا وہ اور ہے. جس نے یعنی کہ زمین پر جو پھل گر رہا ہے، گریویٹی آف ارتھ کو دیکھا، یعنی زمین کی کشش کو دیکھا، وہ اور تھا. جس نے سیدھے پھل گرتے ہوئے دیکھا وہ اور تھا. دریا بہتا ہوا دیکھ لینا کمال نہیں ہے. توجہ، اس میں چھپے ہوئے نور کو دیکھنا کمال ہے. تو جس نے چھپے ہوئے خزانے کو دیکھا وہ باکمال ہو گیا، وہ مشہور ہو گیا. کوئی تو آئنسٹین بن گیا، کوئی تھامس ایڈیسن بن گیا. اب یہ کیا ہوا؟ کیونکہ انہوں نے چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھا تو یہ ہو گئے باکمال. اسی طرح سے یہ دنیا میں رہ کر چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھ کر باکمال ہو گئے. اب اسی طرح جس نے در حسین پر فرش پر رہ کر عرش والی جنت کو دیکھ لیا، ان میں کوئی ابو ذر بن گیا، کوئی سلمان بن گیا، کوئی خنبر بن گیا تو کوئی مقداد بن گیا.
सलामत रहे। तो इनमें कोई सलमान बन गया, कोई अबू जर बन गया, कोई खंबर, तो कोई मकदाद बन गया, क्योंकि रहते तो थे फर्श पर और यकीन था अर्श पर। यहां रहकर इन्होंने जन्नत देख ली। वजह यह है कि जो देख कर यकीन करे वो और होता है, जो बगैर देखे यकीन करे वो और होता है। मिसाल दूं, हमने देखा नहीं, लेकिन जब अहले बैत ने बताया वो है, हमने यकीन कर लिया। हमने कुरान पढ़ा, यकीन कर लिया, सच्ची किताब है। अंबियाओं को हमने देखा नहीं, यकीन कर लिया। इमामों को हमने देखा नहीं, यकीन कर लिया। यकीन क्यों किया? एक खत लिखते हैं, पानी में डाल देते हैं। अब बोलिएगा, एक खत लिखते हैं, पानी में डाल देते हैं, डायरेक्ट मौला को नहीं देते, उनके नायब को देते हैं। और क्या क्या लिखते हैं? मौला बेटा, अगला बरस आया, बेटा मिल गया, बगैर देखे वाला यकीन पूरा हो गया। मौला मकान मिल गया, मौला गाड़ी मिल गया, मौला कारोबार मिल गया। कभी किसी ने ये भी लिखा कि मौला मुलाकात? आप बताएं, कभी लिखा नहीं। हालांकि लिखना ये चाहिए कि मौला जिस रोज आपसे मुलाकात हो जाए, दुनिया का खजाना उसी दिन मिल जाएगा। यानी कि मौला को मुलाकात भी तो कोई लिख कर भेजे कि मौला आइए मुलाकात कीजिए, तो फिर कभी मौका मिला तो इस पर होगी गुफ्तगू। तो इसीलिए बगैर देखे यकीन करने का नाम यकीन है कि बिना देखे आप यकीन करें, और जब यकीन होता है तो वही बाकमाल हो जाता है। तो पता चला कि इनके दरवाजे पर आने वाला गुलाम भी हो तो बाकमाल होता है, क्योंकि ये दरवाजा ऐसा है। देखिए, नौकरों से काम करा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां बादशाह गुलामी करने आए वो कमाल है। क्यों? जो बड़े लोग होते हैं कभी भी वो अपने बराबर में किसी को बैठाते नहीं है, न तवज्जो की तलबगार हो। जितने भी बड़े होंगे कभी भी आप देख लीजिए, किसी मिनिस्टर के पास जाइए, आप सामने वाली कुर्सी पर बैठाएगा, बराबर में नहीं बैठाएगा। मैंने गलत तो नहीं कहा? थोड़ा सा तो जागे खुदा के लिए। अब आप चले जाइए किसी डॉक्टर के पास, सामने बैठाएगा, बराबर में नहीं बैठाएगा। क्यों? इनके पास पोस्ट है, इनके पास ओहदा है, इनके पास मनसब है। किसी बड़े वकील के पास चले जाइए, सामने बैठाएगा, बराबर में नहीं बैठाएगा। वजह ये बड़ा है, उस वक्त आप छोटे हैं। छोटों को कोई अपने पास बैठाना नहीं चाहता, तो कभी भी कोई बड़ा अपने पास किसी छोटे को नहीं बैठाता। तो दुनिया में बड़े छोटे का ही सिस्टम रह जाता। करम किया हमारे ऊपर करीम इब्ने करीम ने, तोहफा दिया मेरे इसी मौला ने कि जिसके जनाजा उठाने के लिए हम आए हैं, सामने मौजूद है। अब जो ना बोलेगा उस पर मुझे अफसोस होगा। दुनिया तो बड़े छोटे बनाते बनाते मर जाती। ये करम किया मेरे मौला हुसैन ने कि कभी अपने आप को छोटा ना समझना। अगर हमसे मोहब्बत है तो जब कभी हमारी फर्श आज़ा पर आना, जब कभी भी फर्श आज़ा पर आना, तो पहले ये देखना कि मिनिस्टर साहब कहाँ बैठे हैं। जो समझ गया वो सलाम ले ले। पहले ये देखना कि मिनिस्टर साहब, वो डॉक्टर साहब, वो वकील साहब कहाँ बैठे हैं, और जाकर उनके बराबर में बैठ जाना। देखिए, गर्दन ने तो हिली, शुक्रिया आपका, लेकिन जबान से अगर बोलते तो और ज्यादा अच्छा होता। तो कभी भी अपने आप को छोटा न समझना, क्योंकि मालिक हम हैं, वारिस हम हैं, मौला हम हैं। तो उसके बराबर में जाकर बैठना, और ये देखना ये आपको हटा तो नहीं रहे। अगर हटा रहे हो तो फौरन कह दीजिएगा आपके अब्बा हुजूर का मकान नहीं है, मेरे मजलूम इमाम की फर्श आज़ा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये मेरे मजलूम इमाम की फर्श आज़ा है, क्योंकि मौला ने ये हमें तोहफा दिया। और तोहफा देने वाले का नाम क्या है? आइए, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। ये तोहफा हम तक ना पहुंचता अगर मेरे मजलूम इमाम ने ये तोहफा ना दिया होता। अब आगे का जुमला देखकर मैं ये देखूंगी आप कितना सुनना चाहेंगे। हाँ, ये हौसला देखना है मुझे आपका। इसी वजह से ये हमारा हिंदुस्तान है, नॉन मुस्लिम कंट्री है, और हर इंसान को अपने दीन से, अपने मजहब से मोहब्बत होती है। हमारे यहाँ जो तख्त पर है वो खतरनाक है। हाँ,
बेहद। हाँ, तो इसलिए कोई अगर अरब से आए तो यहाँ पर किसी पर लानत नहीं कर सकता, और जो समझ गया वो समझदार होगा। वो जो छोटे बड़े हैं उन पर लानत नहीं, जो काबे से निकाले गए थे, अब तो समझ गए होंगे आप, उन पर लानत नहीं कर सकता। क्यों? कि यहाँ पर पैरोकार हैं, उनकी सरकार है। अब मैं देखूंगी कौन कितना समझदार बैठा है। यहाँ उनके पैरोकार हैं, उनकी सरकार है, कोई लानत नहीं कर सकता यहाँ आने के बाद। क्यों? कि उनके पैरोकार मौजूद हैं, अब ये उनके चाहने वाले मौजूद हैं। कोई कितना भी बड़ा आ जाए लानत नहीं कर सकता, अगर करेगा तो फिर क्या कहने हुसैन इब्ने अली के। एक बीमार बेटे ने, हथकड़ियों में जकड़े हुए बेटे ने वो निजाम कयामत तक के लिए नाफिज कर दिया कि कोई अमेरिका में रहे या पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में रहे या यूरोप में, जहां चाहे, जैसे चाहे, जिस वक्त चाहे, कातिलाने हुसैन पर लानत कर सकता है। सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद। सलामत रहे, ताक़यामत इन पर लानत बेशुमार। तो ये एक कैदी ने, एक बीमार ने, एक हथकड़ियों में जकड़े हुए बेटे ने, एक वक्त के इमाम ने कानून बना दिया कि डरने की जरूरत नहीं है। जहां चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, इसलिए कि कातिलाने हुसैन पर इधर लानत पहुंचती है, उधर उनके जनाजे। हाँ, अच्छा ये बताएं यहाँ जाफरी भी हैं? थोड़ा सा दिखाएं कौन कौन है। हाँ, आबदी भी होंगे, जाफरी है। आबदी कौन है? अच्छा मैं भी हूँ आबदी। अच्छा काज़िमी भी होंगे, रिजवी भी होंगे, जैदी भी होंगे, तकवी नकवी सभी होंगे ना। तो ये मेरे मौला का एहसान माने कि आज आपके वजूद हैं। कोई आबदी है, कोई बाखरी है, कोई काज़िमी है, लेकिन हम सब के सब हैं जाफरी, क्योंकि हमारी जिंदगी का सरमाया फिक्र जाफरिया। तवज्जो कीजिएगा, हर शिया चाहता है कि वो जाफरी हो। क्यों? कि बाखिर के हिल्म, सज्जाद के सजदे और जाफर का फिक्र यानी इल्म मिलकर जब जाकर बना मजहब जाफरिया। हर इंसान शिया, इंसान शिया ही होते हैं, इंसान शिया चाहता है कि वो फिक्र जाफरिया को माने और जाफरी रहे। तो अल्लामा अजहर हसन जैदी कहते हैं उस वक्त मजा आएगा इमाम वालों का, बेईमान वालों का नहीं। हाँ, उस वक्त मजा आएगा ईमान वालों का कि जब सिराते मुस्तकीम होगा, तलवार की धार से भी ज्यादा तेज धार होगी, मुश्किल वक्त होगा, फरिश्ते रजिस्टर लिए हुए खड़े होंगे और हर एक शिया से पूछ रहे होंगे कौन है, तो कहेंगे जाफरी। वो रजिस्टर देखेंगे, जाफरी है, जाफरी है। आप समझे ना कि जाफरी है, जाफरी है। तो ये जन्नत फ्री न होती अगर हुसैन के पास सज्जाद जैसा बेटा न होता। इतना सस्ता कर दिया इमाम सज्जाद ने जन्नत को, खुदा की कसम। मेरे मौला ने इतना सस्ता कर दिया जन्नत को बादे करबला कि मेरे मजलूम ने 40 साल खून के आंसू रोकर बताया कि मैं खून रोया, आप सिर्फ पानी आंखों से बहाइए, दादी के रुमाल में एक आंसू दे जाइए, बदले में जन्नत लेकर चले जाइए। इतना सस्ता कर दिया।
کیونکہ پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا. یقین کریں آپ اٹھ کر کھڑے بھی ہو جائیں گے تو جملے کا حق ادا نہیں ہوگا. مجھے نہیں پتا آپ کیسے بولیں گے کیسے نہیں بولیں گے. پچھلا برس کی بات یاد ہو تو اللہ نے زبان جھگڑوں میں سڑکوں پر بولنے کے لیے نہیں دی. زبان دی ہے اہل بیت کی معرفت اور محبت میں بولنے کے لیے. اور شرمائے وہ جو فرار کا ماننے والا ہو. ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں. اور جتنے بھی آج آپ بھی بیٹھے ہیں ان کی دوہری ذمہ داری ہے. ہاں کیونکہ جب باپ کے فضائل ہو اور بیٹے خاموش رہ جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو پانی کا کے بغیر ہم دنیا کا جی تصور نہیں کر سکتے. کیونکہ زندگی کی علامت کیا ہے؟ پانی. پانی کے بغیر تصور ہی نہیں ہے کہ زندگی کا تصور ہو جائے. تو میرے مولا نے یہ بھی ایک نظام ہی بنا دیا. کیا کہنے مولا سجاد آپ کے؟ جو پانی پی رہے تھے کربلا میں وہ تو مر گئے. نہیں سمجھے؟ اگلا جملہ جب کہوں گی جب سب بیدار ہوں گے دروازے والے بھی گردن تو ہلائیں جو کھڑے ہیں آپ لوگ بھی ماشاءاللہ. تو جو پانی پی رہے تھے وہ مر گئے. جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں. تلوار پڑھ جائے. جزاک اللہ. کیونکہ دیکھیے یہ جو غم ہے ہمارا یہ 2 مہینہ 8 دن جو چلتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ آج چلیں چھوڑے 2 مہینہ 8 دن یہ 24 اور 25. حالانکہ 2 سال سے ایسا ہوا ہے پہلی بار میں عشریں نہیں پڑھتی 10 محرم کے بعد. لیکن پچھلے برس شاہد بھائی نے بلایا آئی پھر اس برس آنا ہو گیا. تو 25 محرم میں کبھی اپنے نوگاواں سادات سے ہٹتی نہیں تھی. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد ہماری سب آبدی سادات تو وہاں کیا منظر ہوتا ہوگا. تو یہ جو غم ہے ہمارا غم اس کا جو تعلق ہے وہ انویٹیشن سے نہیں ہے. بہت گہری بات کہہ دی ہے. یہ جو غم ہے اس کا تعلق انویٹیشن سے نہیں ہے. اس کا تعلق ہے انفارمیشن سے. انویٹیشن خوشی میں دیا جاتا ہے, انفارمیشن غم میں دی جاتا ہے. تو اب یہ سوچ لیجئے اندازہ لگا لیجئے کہ انویٹیشن جب دیا جاتا ہے بلانے کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے. یہ جو بڑا یزید ہے 2022 والا سمجھ گئے آپ؟ کانپور میں بھی نہ سمجھیں گے تو کہاں سمجھیں گے. ہاں یہ جو 2022 والا سمجھ گئے ایسے ایسے تو کریں. ہاں یہ جو بڑا یزید ہے بڑا 2022 والا جب یہ گورنمنٹ بنائے سرکار بنائے انویٹیشن بھجوائیں آ جائیے. کیوں؟ پیسہ دے دیں گے, گاڑیوں میں پیٹرول بھروا دیں گے. توجہ کیجیے گا, پیٹرول بھی دیا جائے گا پیسہ بھی دیا جائے گا. جو جتنی زیادہ بھیڑ لائے گا اسے اتنا عہدہ بھی مل جائے گا, منصب بھی ہو سکتا ہے مل جائے, کوئی پوسٹ مل جائے جو بھیڑ لے کر آئے گا. تو اب ہم کہیں اس بڑے عزیز سے تجھے انویٹیشن دینے کی ضرورت ہے, پیسے خرچ کرو گے گاڑیوں میں پیٹرول بھرواؤ گے تب جا کر ایک چھوٹا سا آپ کو تخت ملے گا. آ کر ذرا ہمارے یہاں دیکھو انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, پیٹرول دینے کی ضرورت نہیں ہے, خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں انفارمیشن پہنچی کہ فرش اعضا بچھ رہی ہے نہ کسی کو پیٹرول چاہیے نہ کسی کو پیسہ چاہیے, ادھر حسین کی محبت کا چراغ روشن ہوا ادھر پروانے چلے آئے. اب آپ اندازہ لگا لیں کون کہاں سے آ رہا ہے. اسی لیے میری مائیں بہنیں بہت پریشان تھی جب یہ بھاگ کر دوبارہ آئے. ہاں ان دنوں میرا کافی دورہ چل رہا تھا ادھر ادھر. اب میں جہاں بھی جاؤں وہاں پر تمام مائیں بہنیں پریشان, اب کیا ہوگا. تھا یہ یا نہیں تھا ایسے ہی تھا نا. جو بھاگ گئے تھے دوبارہ آ گئے, اب کیا ہوگا.
पूरी तकरीर का सबसे वजनी जुमला देने जा रही हूँ। अब क्या होगा, ये तो चले गए थे दोबारा आ गए, अब क्या होगा। अब जब मैं सुन कर थक गई तो एक तकरीर में मैंने कह ही डाला, कुछ भी नहीं होगा, बस पर्दे वाला बाहर आएगा। ये इंशाअल्लाह इलाही आमीन। बेशक 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 जज़ाकल्लाह। या अली वलीउल्लाह जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला। कोई और तो मैं दुआ आज कर नहीं सकती। आपको मालूम है उसकी वजह क्या है? तो जो भाग गए थे वो दोबारा आ गए। अब माए बहनें हो गई परेशान, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हमने कहा कुछ ना होगा, पर्दे वाला बाहर आएगा। क्यों? जैसे जैसे जुल्म बढ़ेगा वैसे वैसे जमाने के हुसैन और हमारे दरमियान से पर्दा। घबराने वाली बात नहीं है, जैसे जैसे जुल्म बढ़ेगा वैसे वैसे पर्दा उठेगा। हमें इन आनी जानी सरकारों से कोई लेना देना नहीं। पिछले बरस भी ऐसा ही कुछ मैंने कहा था, लेकिन वो मौजूद उस वक्त और था। आनी जानी सरकारों से हमें कोई ताल्लुक नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों? ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का नाम नजफ है। आखिरी बंदे तक आवाज चाहिए। अब मुझे पूरी तकरीर की जान है, पूरी तकरीर की जान। हाँ, मेरे पास इससे ज्यादा हसीन खूबसूरत अब कोई और जुमला है नहीं। हमारी सुप्रीम कोर्ट का नाम नजफ है, हमारी हाई कोर्ट का नाम करबला है, हमारी जजमेंट मशहद वाली सरकार की तरफ से आ जाता है। लेकिन जब नारे विलायत लगता है तो कोनियां भी लगती हैं। देखिए, खुदा के वास्ते मेरा किसी ग्रुप से ताल्लुक नहीं, न मेरा इधर ग्रुप से ताल्लुक है न मेरा इधर। मेरा अकीदा ये है कि हमारी सबसे बड़े जस्टिस का नाम अली है। उनके छोटे मतलब उसके बाद जो पोस्ट आती है जज की, वो मेरे मौला हुसैन है। फिर जो है दरबारियों में बेटे मौजूद हैं, 14 के 14 दरबार के रास्ते मौजूद हैं। मुझे बस इतना पता है, ना मुझे इस दरवाजे का पता है ना उसका, सिर्फ इतना पता है कि सबसे बड़ा मौला मेरा अली है। अब जब नारा लगता है तो हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है। इधर लगा नारा, उधर लगी। आखिर ये बताएं, जिंदगी के कुल सरमाए का नाम है अलीउन वलीउल्लाह। इस अजीम कुर्बानी का नाम है अलीउन वलीउल्लाह। सज्जाद की हथकड़ियों का नाम है अलीउन वलीउल्लाह। इमाम की बेड़ियों का नाम है अलीउन वलीउल्लाह। गले में पहने हुए खारदार तोख का नाम है अलीउन वलीउल्लाह। ये कीमत है। और फिर मुझे हैरानी है कि अलीउन वलीउल्लाह का नारा हो तो कौन ही भी लगे। वजह क्या है? वजह कोनी लगने की जी, वो कम लगाओ नारे। जब तक नारा न लगेगा तो मोहब्बत अहले बैत का ऐलान कैसे होगा? ये जब उसे मौलाए कुल तस्लीम करता है तो फिर मौत क्यों आती है तुझे? ये अली कहते हैं। बेशक बेशक बेशक। या अली, या अली, या अली। सलामत रहे। अब मैं तेजी से गुजरूंगी ताकि कोई क्लिप ना काट ले।
اور غلط چلا دے, مطلب ہی غلط نکال دے, کیونکہ بیمار ذہن جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں. یہ جو بیمار ہو گئے نا علی ولی اللہ سے جن کو پریشانی ہونے لگی ہے, وہ بے حد بیمار لوگ ہیں, عقیدے بیمار ہیں. بغیر علی ولی اللہ کے موت آپ کو نہیں آنی, بغیر علی کے خبر روشن نہیں ہونی, بغیر علی کے کوثر پہ جام نہیں ملنا, بغیر علی کے مستقیم پہ نہیں جانا, بغیر علی کے برزخ میں نہیں جانا, بغیر علی کے جنت میں نہیں جانا. تو یہ بتائیے کہ بغیر علی کا نعرہ لگائے مجلس میں کیا جانا؟ نعرہ تو علی کا ہے, کسی کے ابا کی جاگیر تھوڑی ہے. فیصلہ کوئی اور تھوڑا ہی دے گا کہ جی نعرہ علی کا لگے گا کہ نہیں لگے گا, کیونکہ جب نعرے لگتے پھر میں نے کہا دیکھو نہیں لگتے. اچھا آپ سنیے, نعرہ جب لگتا ہے تو ہم آ کر فرش عزب, میں نے پہلے کہا میرا کسی گروپ سے تعلق نہیں, میں بہت غریب ہوں, آپ مجھ پہ کوئی ٹیگ نہ لگا دیجیے گا خدا کے واسطے. ہاں ڈر لگتا ہے, کیونکہ آج مولوی نے اتنا ڈرا دیا ہے فضائل علی پڑھنے کے لیے کہ اگر زیادہ پڑھو گے تو ہم کچھ کہہ دیں گے, تو ڈر لگنے لگا ہے جی. اس لیے میں نے ہاتھ جوڑے کہ کوئی مجھے کسی طرف کا نہ کہہ دے, میں بس اپنی ہی طرف کی ہوں. ہاں یہ نعرہ لگا کو نہیں لگی وجہ, یہ جو نعرہ ہے نا, اچھا نعرے کا مطلب سنیے کیا ہے. نعرہ جب ہم فرش عزب پر آ کر آتے ہیں اور ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج ہم اقرار کریں گے مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں, کل جنت کے دروازے پر سید سجاد کھڑے ہو کر کہیں گے عزاداروں میں تم سب کے ساتھ ہوں. بس یہ اس کا بدل ملے گا ہمیں. دیکھیے ہر بیوی کو اپنے شوہر سے بڑی محبت ہوتی ہے. جو شوہر والے ہیں وہ تو بول جائیں, بولیے تو صحیح جن کے شوہر ہیں, ہے نا. اپنے شوہر سے ہر بیوی کو محبت ہوتی ہے, اور جب وہ مائکے جاتی ہے تو کھانا آتا ہے, کھانا آتا ہے. ہاں بولو جس جس کے شوہر ہے سب بولیے. شوہر کی محبت بہت عظیم ہے, کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کر رکھے گی خود رانی رہے گی, اور جو جھڑکیاں دیتی رہے گی, ہاں یہ فرض. اب مائکے گئی, کھانا آیا, میں نے کہا امی میں نے تو دال کھا لی, جب شام کو وہ آئیں گے دال نہیں, کم سے کم روسٹیڈ تو ہو. ہاں کیونکہ ہر بیوی چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کے اس کے مائکے میں, چاہتی ہے یا نہیں, ہر بیوی کی خواہش ہے کہ جی میرے شوہر کی میرے مائکے میں بے حد عزت ہو. تو جہاں پر ہم فرش عزب پر آتے ہیں گھر ہوتا ہے بطول کا, توجہ, گھر ہوتا ہے بطول کا, نعرہ لگتا ہے علی جیسے شوہر کا, اور زہرا جیسی بیوی اگر نعرہ لگانے والے کو مسکرا کر دیکھ لے اس کی جنت, اس کی نسلوں کی بخشش ہو جائے گی. اللہم صلی اللہ دیکھیے چھری تھی ابراہیم کی, گلا تھا اسماعیل کا. تکلیف شیطان کو تھی. چھری ابراہیم کی, گلا اسماعیل کا, تکلیف شیطان کو. زبان ہماری, ہاتھ ہمارا, مولا ہمارا, ولایت ہماری, نعرہ ہمارا, تکلیف شیطان کو. اب جس کو برا لگنا اس کی میں ذمہ دار نہیں ہوں, کیونکہ کربلا نہ ہوتی اگر قیمت ولایت علی نہ دینی ہوتی. یہ جو کربلا ہوئی ہے یہ ولایت علی کی قیمت ادا کی گئی. اب قیمت سنیں گی آپ, حالانکہ مجھے سنانا نہیں تھا موضوع, میں اس طرف جانا چاہ رہی تھی امام کی طرف, لیکن اب ذرا سن لیجئے. چلیں گے امام کا بھی ذکر آئے گا بے شک, ان کے ذکر کے بغیر تو کوئی ذکر مکمل ہی نہیں ہونا. یہ نمازیں نہ ہوتی اگر سید سجاد نہ ہوتے, یہ عزاداری نہ ہوتی اگر سید سجاد نہ ہوتے, یہ ولایت کا اقرار نہ ہوتا اگر سید سجاد نہ ہوتے. کیوں کہ امام کے پاس جیسا بیٹا تھا, مطلب ہے جیسا میرا مولا,
ایسا بیٹا زمانے کے لیے کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ دو ہستیاں ہیں، ایک ہے حسین ابن علی اور دوسرے امام سجاد۔ جو قربانی امام حسین نے دی وہ 1,24,000 نبی نہ دے سکے، اور اس قربانی کو جس طرح سے امام سجاد نے بچایا، یہ حوصلہ طاقت کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ صبر کے پروردگار کا نام ہے زین العابدین، صبر کے پروردگار کا۔ اور صبر بھی کیسا؟ امام جب گئے ہیں نا، اب تھوڑے سے مصائب میں ڈوبے ہوئے جملے آئیں گے، جس وقت امام گئے ہیں مقتل کی جانب، سید سجاد بستر پر، امام نے کہہ دیا سجاد اندر ہی آپ کو رہنا ہے، باہر نہیں آنا۔ امام جب بستر پر ہیں، اس کے بعد اگر امام نے پہلا کوئی منظر دیکھا تو وہ زخمی بابا کو اپنے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا۔ نہیں روئیے گا نہیں ابھی آپ، میرے لیے مشکل ہوگی۔ سامنے امام زخمی، اور پوچھا تھا کہ بابا چچا کہاں ہے، بابا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا شام غریبہ۔ جب شام غریبہ گزر گئی، دیکھیں قیامت کی رات گزر گئی، اب میں توجہ کی طلبگار ہوں۔ جب شام غریبہ گزر گئی تو امام سجاد نے جو پہلی چیز دیکھی وہ نیزوں پر سر دیکھے۔ شام غریبہ کے بعد جو امام سجاد نے دیکھا وہ نیزوں پہ سر دیکھے، اور نیزوں پہ امام نے جب سر دیکھے تو بابا کے سر کو دیکھا، پھر پھوپھیوں کو بے مخنو چادر دیکھا، اس کے بعد رسیاں بنتے ہوئے ایک جملہ میرے مولا نے فرمایا، بابا سے کہا بابا گواہ رہیے گا، توجہ گواہ رہیے گا، یہ جو صبح کا سورج جب نمودار ہو رہا تھا نا کہ بابا یہ صبح کا سورج نمودار ہو رہا ہے، آج میں عابد بیمار، آج میں آپ کا بیٹا، آج میں اس زمانے کا علی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ رہتی دنیا تک یہ سورج غروب ہو جائے گا لیکن نام حسین کا سورج غروب نہ ہوگا۔ یہ وعدہ کیا میرے مظلوم امام نے بابا سے۔ جس وقت امام سجاد نے دیکھا کہ قافلہ چل رہا ہے تو شہزادی زینب کے سامنے، اب آپ رو رہی ہیں، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ امام سجاد کی جو یہ فضائل ہیں یہ مصائب میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں تاریخ کے ساتھ آپ کو لے کر چلوں، تاریخ سناؤں۔ شہزادی آگے بڑھے، کسی بھی امام نے، کسی بھی نبی نے اپنے گھر کی عورتیں بے پردہ نہیں دیکھی سوائے امام سجاد کے۔ یہ حوصلہ تھا میرے مولا کا، اسی لیے صبر کا پروردگار کہا جاتا ہے۔ یہ حوصلہ میرے آقا کا، میرے مولا کا۔ جس وقت اب یہ قافلہ چلنے کے لیے تیار، امام سجاد جب لڑکھڑاتے ہوئے چلے ہیں نا تو ایک مرتبہ علی کی شیرنی آگے بڑھی، کہا سجاد زینب ساتھ ہے۔ اب میں جو جملے میں کہنے جا رہی ہوں مجھے نہیں پتا آپ کس انداز میں سنیں گے، کہا زینب ساتھ ہے سجاد۔ بھائی کے سر کو دیکھ کر ایک جملہ کہا شہزادی نے، بھیا میرے ساتھ شام چلیں گے؟ میں آپ کو تاریخ سنا رہی ہوں، تاریخ۔ شام چلیں گے؟ بہن نے بھائی کو دیکھا، بھائی نے بہن کو دیکھا۔ اب میں حوصلے کی داد دوں گی امام کے اس وقت، کیونکہ ایک گھر میں مرد ہو اور وہ بھی غیرت کا خدا ہو، غیرت اللہ ہو، اس کے سامنے بے پردہ پھوپھی جو ملکہ حیا ہو، نہیں آپ روئیے نہیں، تھوڑا سا کوشش کیجئے کہ سبحان اللہ آپ کہیں، وہ شہزادی علی کی شیرنی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہا، دیکھیں بیچ میں بات کو روک کر ایک جملہ کہوں گی میں، جتنی میری ماں بہنیں اور میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گی، میں 8 سفر کو جب آؤں گی 2 مجلسیں اس دن میری، اب مجھے ایڈریس نہیں پتا نام، ایک دوسرے سے پوچھ لیجئے گا، جب کسی کے گھر میں بیٹی آتی ہے تفصیل میں 8 کو بیان کروں گی، تو ماں نانی ہو یا دادی وہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتی ہے جب بیٹی آتی ہے، ایسا ہے؟ بیٹی آتی ہے تو پریشان اور بیٹا آتا ہے تو خوش، اور ہر کوئی کہتا ہے، میں نے یہ غمزدہ ماحول دیکھ کے ذرا سا میں نے بات کو روک کر جملہ کہا تاکہ دلوں کو آپ کے سکون مل جائے، جب بیٹا آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں جب بیٹا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں میرا بیٹا شیر جیسا، ہر کوئی کہتا ہے کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، کیا کہیں گے؟ میرا بیٹا شیر جیسا۔ کبھی آپ نے سنا کہ شیر نے کہا ہو کہ میں بھی ان کے بیٹے جیسا؟ کہا کسی شیر نے؟ نہیں، سب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا شیر جیسا،
शेर से भी तो पूछिए कि वो आपके बेटे जैसा है या नहीं। जमाने को नाज है बेटों पर। खुदा की कसम आज तक किसी माँ बाप ने नहीं कहा होगा कि मेरी बेटी शेर जैसी। अगर कह देते तो अल्लाह हमसरी होने ही नहीं देगा, क्योंकि नबी को अपने जैसी जहरा मिल गई थी, जहरा को अपनी जैसी सानिया जहरा मिल गई थी, लेकिन ज़ैनब के जैसी आज तक कोई दूसरी हुई नहीं। उसकी वजह है सरमाना कहता कहता थका जा रहा है, मेरा बेटा शेर जैसा। बस एक ही बेटी है कायनात में जिसे शेर खुदा ने कहा कि मेरी बेटी शेर जैसी। वही बेटी आगे बढ़कर कह रही है, भैया शाम चलोगे? कहा ज़ैनब जाना शाम भी जरूरी है और रहना करबला में भी। तो कहा भैया मैं जब मदीने से चली थी तो 18 वारिस थे, आज ये एक बीमार भतीजा है जिसके गले में तौक भी खारदार है। तो दोनों बहन भाइयों ने मुश्तरका फैसला किया। इमाम की आवाज आई, ज़ैनब जिस्म छोड़ देता हूं करबला में। देखिए जैसा आज माहौल है, मैं चाह रही हूं कि इसी अंदाज में बात हो। जिस्म छोड़ देता हूं मैं करबला में और नेज़े पे सवार होकर आपके साथ चलता हूं। नेज़े पर सवार हुए। एक और मैं आपको बात सुनाऊं, जमाना कहता है कि इमाम ने नोके नेज़ा पर सूरह कैफ पढ़ी। इमाम सूरह यासीन भी पढ़ सकते थे, सूरह यूसुफ भी पढ़ सकते थे, सूरह निसा भी पढ़ सकते थे, सूरह माइदा भी पढ़ सकते थे, सूरह ज़खरफ भी, कोई भी सूरह पढ़ सकते थे। सूरह कहफ क्यों पढ़ी इमाम ने? क्योंकि तर्जुमा क्या है कि तू मुझे राज याद रख, मैं तुझे। अल्लाह ने असहाबे कहफ के लिए कि गार वारों को भी भूला नहीं है, इसलिए इमाम ने सूरह कहफ पढ़ी कि मैं नेज़े पर भी परवरदिगार तुझे भूला नहीं। उसने कहा हुसैन आप मुझे नहीं भूले, मैं आपको नहीं भूलने दूंगा अब तमाम कायनात को। इसीलिए आज कायनात भूली नहीं। बीबी ने कहा मेरे साथ शाम चले। कहा ज़ैनब नेज़े पर सवार होकर हुसैन इब्ने अली आपके साथ जाएंगे। अब मंजर सुनिए, जैसे ही बीवियों के हाथों में हथकड़ियां डली, शानों में रस्सियां बांधी गई, सफर तैयार हुआ, उठकर खड़े होकर भी आप सुभान अल्लाह कहें तो हक अदा नहीं होगा, और शहजादी ज़ैनब के लिए न बोल पाए तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। क्यों? कि जब कभी हमारी हिम्मत टूटती है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं मुश्किल में होती हूँ कभी और मेरी हिम्मत टूटती है, मैं फौरन शाम सोचने लगती हूँ। यकीन करें आप, दिल को सुकून हो जाता है, फिर मुझे मुश्किल नहीं लगती, कभी नहीं लगती। मेरा अकीदा है कि कभी मुझे अपनी मुश्किल बड़ी नहीं लगी फिर, और मैं सोचती हूँ ये मुश्किल कुछ भी नहीं है। बीबी जिस वक्त इस काफिले को लेकर इमाम सज्जाद के साथ चली है, ज़ैनब है कौन? वक्त के इमाम है सज्जाद। 36 शहरों से गुजरी ज़ैनब, और कितने मोड़ आए, कितनी गलियां आई, कितने शहर आए, जिसकी इजाजत और मशवरे के बगैर वक्त का इमाम एक मोड़ नहीं मुड़ता। वो बीबी, ये दो हस्तियां हैं जिनका एहसान इस दीन और शरीयत पर है, एक ज़ैनब आलिया, दूसरे इमाम सज्जाद। बीबी ने सफर शुरू हुआ। एक मर्तबा सर हुसैन से आवाज आई, बहन ज़ैनब मुश्किल सफर है। अली की शेरनी ने भाई को देखकर कहा, मुश्किल कुशा की बेटी हूँ, अब बोलिएगा वरना मैं नाम लेकर कहूंगी कि आप भी नहीं बोले, आप भी मैं पूछ लूंगी नाम। हाँ अभी अपना गम भूल जाइए जो भी दिल में हो। कहा मुश्किल सफर है ज़ैनब। भैया मुश्किल कुशा की बेटी हूँ। कहा ज़ैनब राह में कांटे बिछे हुए हैं। कहा भैया हसन बन के चलूंगी। कहा ज़ैनब शाम का बाजार है। कहा भैया सब्रे हुसैन बन जाऊंगी। कहा ज़ैनब यजीद का दरबार है। कहा अली की बोलती हुई तस्वीर बन जाऊंगी। इसीलिए कहते हैं कि नेज़े पे मुतमईन था सर शब्बीर का, बोलती अली की नहजुल बलागा साथ थी। चेहरों से लगना चाहिए कि बीबी की कनीज़े बैठी है। क्यों? कि शजर सब हर्फ ज़न होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं। अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोलिए, शजरे बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र में यारो तखय्या गैर मुमकिन है। ज़बां खामोश हो जाए तो चेहरे बोल पड़ते हैं। ये या अली, या अली,
جی سلامت رہیں. تو اسی لیے سفر شروع ہوا علی کی بولتی ہوئی. اب کہا نا کہ علی کی بولتی ہوئی بازار یزید کے دربار میں علی کی بولتی ہوئی تصویر بن جاؤ گی. جیسے ہی یہ قافلہ چلنا شروع ہوا, اب مجھے دیکھیے گا, وہ فون آنے دیں, اسے چلنے دیں جیسے چل رہا ہے. جیسے ہی قافلہ یہ چلا اور بستیاں آنی شروع ہوئی, خدا کی قسم کیا لطف آئے گا جملے کے ساتھ. یہ بستیاں آنی شروع ہوئی, شہر آنے شروع ہوئے. اب بی بی گزرتی جاتی کہتی جاتی بھیا گواہ رہنا, بھیا گواہ رہنا, بھیا مجھے نہیں پتا کہ کس کی آواز نکلنی ہے کس کی نہیں, بھیا گواہ رہنا. جس بستی سے گزرے گی زینب, جس شہر سے گزرے گی زینب, جس ملک سے گزرے گی زینب, یزیدیت کا پرچم ہٹاتی رہے گی, حسینیت کا پرچم لگاتی رہے گی. یہ اب میری بات سنیے, یہاں سے آواز آ رہی ہے وہاں سے نہیں آ رہی. اب میں آپ کو دیکھوں گی بس مڑ کر, ہاں, کیونکہ میں کسی کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتی. سب ساتھ ساتھ چلیں گے, کوئی پیچھے نہیں رہے گا. آگے والوں کو میں نے پیسے دے کر تھوڑے بٹھایا کہ جی آپ بولیں گے, اور جو کوئی بھی بولے گا وہ اپنے لیے بولے گا, میرے لیے کوئی نہیں بولنا. ہاں, تو جس بستی سے گزرے گی زینب, جس شہر سے گزرے گی, یزیدیت کا پرچم ہٹاتی رہے گی, حسینیت کا پرچم لگاتی رہے گی. یزیدیت کا پرچم ہٹتا رہا, حسینیت کا پرچم لگتا رہا. کیوں کہ زینب چلی تو جبر کا سورج پلٹ گیا. بولے زینب چلی تو جبر کا سورج پلٹ گیا, قدموں کی چاپ سن کے ستم ڈر کے ہٹ گیا. زینب چلی تو جبر کا سورج پلٹ گیا, قدموں کی چاپ سن کے ستم ڈر کے ہٹ گیا. ظالم امیر شام کا تختہ الٹ گیا, ظالم امیر شام کا تختہ الٹ گیا. وہ بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے, زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے. جی سلامت رہیں. شام سے ہی بی بی نے اس کی زبان کو کاٹ دیا, وہی زبان جو بیعت مانگ رہی تھی. اور شہزادی بیعت انکار حسین سے واقف تھی کہ اس کی قیمت کیا ہے. سید سجاد واقف تھے کہ بابا نے بیعت انکار کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے. اور قیمت بھی دیکھیے کہ اس قیمت کو ادا کس انداز میں کیا کہ جو جیتا تھا وہ ہار گیا, جو ہارے تھے وہ جیت گئے. اور انداز کیا تھا, یہ زمانہ یہ کہتا ہے بے غیرت کچھ ملا ایسے ہو گئے ہیں جو یزید کو امام لکھتے ہیں 6 نمبر پر, ملا ہندی. اب مجھے پھر کبھی موقع ملا تو وہ میں تفصیل بیان کروں گی. اس نے ایک طرف لکھے تھے 24 امام اور ایک طرف سے لکھے تھے 12. ہمارے 12 ایسے لکھے کہ پہلے سے آخری والے پہ ٹھیک ٹھیک اس نے ختم کیا. جب ادھر والے 24 لکھے تھے 6 نمبر پہ یزید کو لکھ دیا, تو ہم کہیں گے ملا جی آپ یزید کو کتنا بھی اٹھاتے رہیں, گرا ہوا کبھی اٹھتا نہیں ہے, اور اٹھے ہوئے کو کبھی بھی آپ کوشش کرتے رہیں. کیوں کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ ہے. یہ کہا تھا میرے امام سجاد نے دربار یزید میں, اللہ کو اتنا پسند آیا میرے مولا کا جملہ قرآن مجید جو بولا, اس نے کہا سجاد جو تمہارا ہوگا وہی عزت دار ہوگا, جو یزید کا ہوگا وہی لعنتی ہوگا. اور پھر بے غیرت کہتے امام نے لی کیوں نہیں تھی حکومت, یہ سلطنت امام نے لی کیوں نہیں تھی. جواب سنو, امام کو ضرورت کیا تھی؟ نہیں, یہ سادات کا مجمع ہے اور یہاں خاموشی بہت کھلنے والی ہے. کہتے ہیں جی حق امام کا تھا, حکومت امام کی تھی, تو امام نے لی کیوں نہیں, کیا وجہ تھی؟ بیٹھ جانا تھا تخت پر. ہم نے کہا کوئی امیر ابن امیر ہو, ارے سمجھدار چہرے بیٹھے ہوئے ہیں, اور گال ٹولی چھوڑوں گی جب تک نہیں جب تک بولیں گے آپ نے. ہاں, رات کا 8:30 بجے کا ٹائم ہے وہاں میرا. تو یہ حکومت امام کو لینے کی ضرورت کیا تھی تخت پر بیٹھنے کی؟ جو امیر ابن امیر ہو, بڑی دیر سے سمجھ رہے ہیں, جو امیر ابن امیر ہو اس کو ضرورت کیا ہے. اچھا تھک تو نہیں رہے آپ, ہے وقت تھوڑا سا بھی. ہاں, تو جو امیر ابن امیر ہو, جس کی حکومت اتنی بڑی ہو,
कारोबार, बिजनेस, चले हुकूमत छोड़े, बिजनेस इतना बड़ा हो, यूके में भी हो, यूएस में भी हो, स्पेन में भी हो, यानी सारा अरब की पूरी कंट्रीज में हो, पूरे अरब में हो, यूरोप में हो, हर जगह हो, तो उसको जब बाजार जाना पड़े, आम तो अब खत्म हो गए, कुछ भी चले खरीदने के लिए, फल लेने चले जाएं, सेब लेने चले जाएं, जाहिर है जब गाड़ी में बैठ के जाएगा तो तन्हा नहीं जाएगा, नौकर को साथ लेके जाएगा। जो इतना बड़ा अमीर शख्स हो, हमारे हिंदुस्तान में कितने कितने बड़े अमीर हैं, नौकर को साथ लेके जाएगा। जब नौकर खरीदेगा, खुद तो गाड़ी से उतरना नहीं, नौकर जाएगा, खरीदेगा, वापस आएगा बिल के साथ और कहेगा सरकार हुजूर इतने पैसे हो गए, तो वो अपना पर्स खोलेंगे। बस यहीं से जवाब मिल जाना है आपको, वो अपना पर्स खोलेंगे। अब वो पर्स खुलेगा, उस पर्स में 2-2 हजार के नोट, उसके नीचे 500, 1000 का तो बंद हो गया, फिर उसके नीचे 200, फिर उसके नीचे 1 रुपए का एक सिक्का। आप सोचेंगे कहाँ से आया भला इतने अमीर शख्स के पास, लेकिन होता है। अब जो समझ रहा है मुझसे आगे जा रहा होगा, लेकिन होता है। अब वो 1 रुपए का सिक्का जब उन्होंने पैसे देने के लिए अपना पर्स खोला, तो वो 1 रुपए का सिक्का नाली में गिर गया। अब आप मुझे बताएं, जो इतना अमीर इब्ने अमीर हो, वो नाली में से सिक्के को निकालेगा? तवज्जो, हम तो अपने 50 रुपए नहीं छोड़ते, वो तो सल्तनत थी। निकालेगा, बताए ना बोलकर निकालेगा। और जो फकीर इब्ने फकीर हो, जो डाकू हो, लुटेरा हो, जो नजीज शजरे का मालिक हो, उस नाली के पास से तब तक नहीं हटेगा जब तक रुपया निकाल न ले। तो मेरे मौला को उस तख्त की जरूरत क्या थी जिस पर शराबी बैठा हो? मेरे मौला को उस तख्त की जरूरत क्या थी जिस पे नाचने वाली दादी का पोता बैठा हो? इमाम को जरूरत नहीं थी, तवज्जो कीजिएगा, इमाम को जरूरत नहीं थी जिस पे नाचने वाली दादी का पोता बैठा हो। उस पर सैयद सज्जाद के शाया निशान तख्त न था। ये बेशुमार, हाँ हाँ हाँ, बेशक, बेशुमार, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशुमार 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 बेशुमार। माशाल्लाह जगा रखा है सबको, मुझे फिर और मेहनत करनी पड़ रही है। बहरहाल मौला कोई गम नहीं सिवाय गम मजलूम करबला। अब आवाज़ है तो मेरे मौला को आप बताएं, जिस तख्त पर नाचने वाली दादी का नजिस पोता शराब के नशे में झूम रहा हो, उस तख्त की सैयद सज्जाद को जरूरत क्या थी? बताएं आप मुझे, क्या जरूरत थी? जिसकी हुकूमत अर्श पर भी हो, जिसकी हुकूमत फर्श पर भी हो। अब हमें ये ना बताओ बेगैर तो तख्त पर कौन बैठा था, हुकूमत किसकी थी? क्यों कि उसने बनाया है खलीफा, और खलीफा के सामने झुकाता है अपने तमाम फरिश्ते। समझिए नहीं, अपने तमाम फरिश्ते। तो बेगैर तो जाहिल नस्लों के मालिक, जाहिल माओ की औलादें, नाचने वाली दादी के पोते, हमें ये न बताओ तख्त किसके पास था, हुकूमत किसके पास थी, खजाना किसके पास था, कुंजियां किसके पास थी। हमें ये दिखाओ कि फरिश्ते किसका झूला झुलाने आए। हमें ये बताओ कि रोटियां किसके दरवाजे पर मांगने आए, असीर बनकर कहाँ आए, मिस्कीन बनकर कहाँ आए। ये क्यों दिखा रहे हो कि तख्त पर कौन बैठा था? क्यों? अब हुकूमत देखना चाहते हो मेरे इमाम की? तो हुकूमत सुनो, ये दुनिया किस चीज से बनी है? जमीन से। किस चीज से बनी है दुनिया? जमीन से। ये कायनात चलती है जमीन से। अबू तुराब कोई है? जमीन से दुनिया बनी है, तो अबू तुराब यानी कि मौला ने अबू तुराब होकर बनाया, बताया कि जमीन पर हमारा कब्जा है। दुनिया की हुकूमत चलती है हवाओं से।
اسی گھر کے 7ویں وارث نے ہواؤں پہ قبضہ کر کے بتایا کہ ہواؤں پہ قبضہ ہمارا ہے، یہ دنیا چلتی ہے پانی سے۔ اسی امام کی دادی نے اپنے مہروں میں پانی کو وقف کر کے بتایا کہ پانی پہ ہمارا قبضہ ہے، یہ دنیا چلتی ہے پتھر سے۔ اسی امام کے نانا نے ہاتھوں پہ پتھروں کو بول کر دکھایا کہ پتھروں پہ قبضہ ہمارا ہے، یہ دنیا چلتی ہے جسم سے۔ اسی کے دادا نے روح کو جسم سے نکال کر بتایا کہ جسم پر ہمارا قبضہ ہے، یہ دنیا چلتی ہے روح سے۔ اسی کے دادا نے روح کو جسم میں ڈال کر بتایا کہ روحوں پر بھی ہمارا قبضہ ہے۔ تو جس کی حکومت روحوں پر ہو، جسموں پر ہو، ذہنوں پر ہو، دلوں پر ہو، اسے ادنیٰ سے تخت کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ یہ رہتا تھا زندان میں، اور حکومت تخت پر زندان میں رہ کر جس نے قرآن کی حفاظت کی ہو، زندان میں رہ کر جس نے دین کی حفاظت کی ہو، اور زندان میں رہ کر جس نے توحید کو بچایا ہو، اس ہستی کا نام ہے سید الساجدین زین العابدین۔ یہ دیکھیں پتہ بھی نہیں، وقت پورا ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا، میرے خیال میں 1 گھنٹہ تو مجھے ہو بھی گیا، مجھے نہیں پتا آج ہے نہیں، بس آپ مجھے اشارہ دیں۔ آخری میرا جملہ ہے، اس انداز میں میرے امام نے، اب میں بیچ میں چھوڑ بھی سکتی تھی مصائب کی منزل، لیکن ایک ہی جملہ ہے، میں نہیں چاہ رہی کہ ادھورا رہ جائے۔ دیکھیں جب کبھی ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آسان راہ تلاش کریں، ہے نا، وہ راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور میں سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی، آپ کسی پر بولے ہوں یا نہ بولے ہوں، جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو اندر بیٹھے ہیں، جو دروازے میں کھڑے ہیں، جہاں جہاں میری آواز چھت پر باہر جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، سب سے گزارش ہے کہ اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو آج ضامن بنائیے گا شہزادی سکینہ کو۔ سب سے زیادہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو راہ آسان ڈھونڈتے ہیں۔ سلام ہو سید سجاد پر، سلام ہو میرے مولا پر، سلام ہو ایک غریب مسافر پر، سلام ہو ایک بیمار کربلا پر، سلام ہو وفا اور غیرت اور صبر کے پروردگار پر، کہ امام نے جب دیکھا کہ سب سے زیادہ خطرہ شام سے ہے حسینیت کو، امام نے شام میں ہی پھوپھی کے ساتھ مل کر فرش عزا بچھا دی نہیں۔ قیمتی جملہ تھا، قیمتی، سب سے زیادہ خطرہ ہی شام میں تھا حسینیت کو، امام نے عزاداری کی بنیاد پھوپھی کے ساتھ مل کر۔ اور آخری جملہ اور سن لیں، اسی وجہ سے جب بازار شام، میں نے جہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں مکمل کر دیتی ہوں، بازار شام آ گیا، یہ سفر جاری تھا، امام سجاد بغیر تو پھوپھی کے مشورے کے موڑ بھی نہیں مڑ رہے ہیں۔ جیسے ہی بازار شام آیا، ایک آواز آئی امام کی، زینب خبردار۔ بھیا زینب آپ اسیر ہو کر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر آئی ہیں، تو میری شہزادی نے کہا بھیا یہ جو سجاد ہے نہ یہ اسیر ہو کر آئے ہیں، توجہ کیجیے گا، نہ میں اسیر ہو کر آئی ہوں، کیا کہا بیوی نے، نہ یہ اسیر ہو کر آئے ہیں نہ میں اسیر ہو کر آئی ہوں، میں کربلا سے سجاد کو لے کر آئی ہوں، سجاد حسین بن کر آئے ہیں، میں عباس کی بہن ہوں بہو علمدار بن کر آئی ہوں، میں اسیر ہو کر نہیں آئی، میں ان شام اور کوفہ کے وحشی درندوں کو گھیر کر کربلا سے شام لے کر آئی ہوں۔ آخری میرا جملہ ہے، کہا بہن زینب تو یہ ظالموں کا ہجوم ہے، ظالموں کا نرغہ ہے۔ شہزادے نے کہا بھیا گواہ رہنا، اسی کے ساتھ بس میں تقریر چھوڑ رہی ہوں، پھر کبھی سے انشاءاللہ، کہا بھیا گواہ رہنا۔ بھیا میں یہی کہتی رہوں گی، بھیا گواہ رہنا، بولیے سبحان اللہ، بولیے
دین کی حفاظت کس انداز میں ہو رہی؟ کہا بھیا گواہ ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ظالموں کا ہجوم ہے، یہ ظالموں کا نرغہ ہے. تو بی بی نے جب نہیں مجھے نہیں پتا لکھنے والا کون ہے، اشعار کس کے ہیں، بی بی اس کو جزا دے اس کی. تو ایک لمحے کے لیے شاید کہ میری شہزادی نے فرمایا ہو کہ بھیا آپ بھی گواہ رہنا، یہ عرش بھی دیکھے گا، یہ فرش بھی دیکھے گا، یہ سورج بھی گواہی دے گا، یہ چاند بھی دیکھے گا کہ یاد رکھنا ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی. نا کہ ستمگروں کا ہجوم ہے، ظالموں کا نرغہ ہے. ستمگروں کو اتنا بھروسہ تھا شہزادی زینب کو امام سجاد پر کہ کیا آواز آئی؟ ستمگروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی. اب بولیے سبحان اللہ، آپ بھی بولیے سبحان اللہ. تقریر بڑھتی جائے گی، آواز نہیں، شرمائے گا کوئی نہیں. بھاگنے والوں سے تعلق نہیں ہے ہمارا جو ہم شرمائیں گے. سب کی آواز آئے کہ ستمگروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی، بھگا بھگا کے انہیں. توجہ، بھگا بھگا کے انہیں، وہ جو تھے سارے کہ ستمگروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی، بھگا بھگا کے انہیں بام و در میں ماروں گی، بھگا بھگا کے انہیں. اب بولیے، خاموش کیوں ہیں؟ ہاں بولیے، تبھی تو میں نیچے آؤں پھر کہ بھگا بھگا کے ستمگروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی، بھگا بھگا کے انہیں بام و در میں ماروں گی. اور کیا ہے تجھ سے بھی جس نے سوال بیعت کا، تیری قسم ہے اسے اس کے گھر میں ماروں گی. جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے. اب یہ دیکھیں، اسی کے گھر میں اسی کو مار دیا. آپ کسی کو گالی دے لیں اتنا برا نہیں مانے گا؟ ذرا یزید کہہ کے دیکھا ہے، گربان پکڑ لے گا، نسلوں تک کی دشمنی ہو جائے گی. اتنا ذلیل کر دیا میرے امام نے یزید کو. آج زمانے میں اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. لیکن امام کی جو قربانی ہے اس کا حق ادا جب ہوگا جب ہم میں آپس میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اب آئیے نا کام کی بات، پھر یہ مصائب کی منزل ہے نا. میرے بزرگ میرے ساتھ ہیں، مجھے اس بات کی خوشی ہے. یہ حق ہے محبت اہل بیت، محبت اسیران کربلا اور شہیدان کربلا. یہ حق ولایت علی کا صرف نعرہ لگا دینے سے نہیں ہوگا. میری عادت نہیں کہ میں ہمیشہ ایک ہی طرف کی بات کروں. ہاں، یہ صرف نعرہ لگانے سے نہیں. امام کو ماڈرن عزادار نہیں چاہیے، امام کو بیمار عزادار بھی نہیں چاہیے جو ذہنوں سے بیمار ہیں. ہاں، امام کو چاہیے سچے عزادار، وہ بھی لانتی جو فضائل علی سے روکے، وہ بھی لانتی جو عبادت خدا سے روکے. اس ماتم کے کیا کہنے جسے ماتمی نماز پڑھ کے کرے. توجہ بتائیں، اس ماتم کے کیا کہنے جسے نماز پڑھ کے کیا جائے، اس نماز کے کیا کہنے جسے ماتم کر کے پڑھا جائے. اب اس میں سارا پیغام ہے. میں اتنی لمبی چوڑی میں حدیث اب پڑھ نہیں سکتی، سارا اس میں پیغام ہے. وہ ماتم بھی کمال کا جسے نماز پڑھ کے کیا گیا، وہ نماز بھی کمال کی جسے ماتم کر کے پڑھا گیا. تو مقصد تو ایک ہی ہے، جھگڑا کیسا ہے آپ بتائیں. یہ جھگڑے ہیں مولویوں کے، یہ جھگڑے ہیں بکری کے، یہ جھگڑے ہیں ڈالر کے، یہ جھگڑے ہیں پیسے کے. ہمارے بزرگ بے وقوف نہیں تھے، جیسے کر رہے تھے ویسے ہی کرتے رہو. ہاں، یہ جو نئی لائے ہیں نا، انہیں کی واپس کر دیں. ہمیں آپ کا کچھ بھی نیا نہیں چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ مہندی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، ہمیں نہیں پتا نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، ہمیں نہیں پتا بارات ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. مولوی صاحب آپ اپنے فتوے، اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم کسی کی یاد میں مہندی اٹھا رہے ہیں تو بھی کامیاب ہیں.
1400 साल के बाद बदलने वाले कौन है? आप बताएं, आप कौन है? 1400 बरस से सारे आलिम सो रहे थे, नींद से आ भी जाते जी। वो ऐसे नहीं होता था, ऐसे होता था। आपको किसने बताया? वहां कैमरा लेके खड़े थे। आप मुझे बताएं, तौजील मसाइल बदल दी। ये दुश्मनी है मजहबी शिया से। मेरी हैसियत, मेरी औकात नहीं, क्योंकि मेरे पास पीछे तो वैसे ही पड़ जाएंगे जी, मदरसे की पड़ी हुई नहीं है। हाँ? अब बैठाना है मिंबर पे तो आलिम को बैठाओ। वो आलिम किस काम का कि 10 साल ईरान में सो के आ गए। हाय 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 हाय, 10 साल जो भी आए चेक करो, ईरान में 10 साल सो कर आया है या कुछ लेकर आया है? जो सो कर आए हैं बिके हुए, हाँ, उन्होंने सोचा इन्हें झगड़ा करवाओ और खाए जाओ, झगड़ा करवाओ और खाए जाओ। आप मुझे बताएं कि जिस मजलूम ने सारी कुर्बानी दे दी और अपने शियों को लड़ते हुए देखते होंगे, क्या गुजरती होगी मां की। अज़ादारी झगड़ों का नाम नहीं है, अज़ादारी खुलूस का नाम है, अज़ादारी मोहब्बत का नाम है। ये जो 1400 साल के बाद, आपको पता है हमारी 5 लाख किताबें बदली गई थी। 5 लाख किताबें 14-15 साल से ऊपर की बात है। छापा लगा था, हमारी किताबों में बदलाव किया गया। और मुझे उन बीमारों पर हैरत होती है, 2-2 घंटा मिंबर पे बैठे रहते हैं, अहले बैत का जिक्र तक नहीं करते। सब कुछ सुना जाते हैं सिवाय फजाइल अहले बैत के, और फिर कहते हैं जी इस्लाह करो। रे जाहिलो, सज्जाद का नाम लेने से इस्लाह हो जाती है? हाँ, जो नाम सज्जाद लेगा उसे पता है कि सजदों की जीनत का नाम सज्जाद है जी। आपस में ये करो, जो नबी के न हुए वो तुम्हारे क्या हो? जो नबी के ना हुए वो किसी के नहीं हो सकते। इस्लाह करो, इस्लाह करो, किसी को कुछ कहना नहीं, उनको बुरा लग जाएगा। मेरे मजलूम को ताजियाने मारे गए, हमें बुरा ना लगे। मैं किसी को भड़का नहीं रही हूँ। जहां जरूरत है वहां तखय्या करें, जहां नहीं है वहां बिल्कुल न करें। हाँ, ये है विलायत अली का हक। और मॉडर्न अज़ादारों की जरूरत नहीं है, हलीम बिरयानी वालों की, शीरमान वालों की जरूरत नहीं है, ये प्लेट डोंगे कटोरे वालों की जरूरत नहीं है। आज उस अज़ादार की जरूरत है कि इधर ऐलान हो कि फर्श अज़ा बिछ गया है और वो बगैर तबर्रुक सोचे चला आए। बस ये जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लानत बेशुमार। जी सलामत रहे उस मौला के चाहने वाले, उनकी औलादे हैं कि जिन्होंने इतनी इतनी बड़ी हुकूमत को लानतों का तौक बना दिया आज। लेकिन कीमत बहुत थी, इतनी कीमत कि जिस हस्ती के लिए आज हम आए हैं। आपको पता है कि जब ये 25 मुहर्रम की शब शुरू होती है तो जो मेरा पर्दे वाला इमाम है वो गिरबान चाक कर लेता है, जुल्फे बिखरी हुई खाक है करबला बालों में, और वो रो रो कर कहते हैं ऐ मेरे जद्दे गरीब, हम भूले नहीं हैं बाज़ार शाम। ऐ मेरे जिंदान के कैदी, मैं भूला नहीं जिंदान शाम को। हमें तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही नाम आए ना शाम, बस नाम शाम आते ही हमें तड़प जाना चाहिए। इस शाम ने लूट लिया जहरा के चमन को, इस शाम ने 40 बरस खून बहाया सैयद सज्जाद। आप मुझे बताएं कौन सी गुर्बत सुनना चाहते हैं आप आज इमाम की सज्जाद, जिसकी गुर्बत का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते। कौन सी गुर्बत मेरे मजलूम इमाम।
सज्जाद इमाम सज्जाद हुसैन के करीब बेटे का, दूसरा मेरे मजलूम इमाम की करीब बेटी का जो जिंदान में रह गई। हाँ, आज मैं इमाम सज्जाद जो है ना, आज मैं दो जुमलों बहन के लिए भी कहूँगी, क्योंकि तमाम गुर्बत में हौसला था मेरे मजलूम इमाम का कि जिस वक्त 11 मुहर्रम ये काफिला रवाना हुआ, उस वक्त मेरी बीवी ने देखा कि शिमरे मलाउन ऊँटों को लिए हुए आ रहा था और मेरा मजलूम इमाम जले हुए क़यामों के दरमियान में। एक मरतबा अली की बेटी ने तमाम असीरों को खुद सवार कराया। देखिए, बीबी सवार कराती रही, इमाम खामोश रहे। इमाम कब तक नहीं बोले वो सुनिएगा, इमाम खामोश रहे। शहजादी ने देखा कि इमाम को हथकड़ियाँ पहनाई गई, इमाम खामोश रहे। ये पैरों में बेड़ियाँ पहनाई गई, इमाम खामोश रहे। वो जो तोख डाला था ना गले में, जिस वक्त तख्त में रखकर वो तोख लाया गया, एक मर्तबा उमर साद की आवाज आई, ये वाला तोख ना पहनाना। हाँ, जो बेटियां बैठी है, जो माएँ बैठी हैं, जो मेरी माएँ हैं, वो इस अंदाज में रोना कि आज टूटी हुई पसलियों वाली माई हो, क्योंकि पोते हर दादी को प्यारे होते हैं। इस अंदाज में पुरसा देना कि टूटी हुई पसलियों वाली माँ राजी होकर जाए। और जितनी भी बेटियां बैठी है, बेटियां ऐसे रोना जैसे बाप के जनाजे पे बेटियां रोती हैं। मेरी मजबूरी है कि मुझे बयान मुकम्मल करना है, मैं रो भी नहीं सकती। हाय मेरा मजलूम इमाम, हाय मेरा गरीब इमाम। शहजादी ज़ैनब ने देखा कि सज्जाद खामोश खड़े थे। एक मर्तबा उसने कहा, ये तोख नहीं पहनाना। कहो मेरे साथ, ये तोख सैयद सज्जाद के लिए था। उसने कहा नहीं, यजीद ने दूसरा तोख भिजवाया है। अब जो समझ जाए वो सीनों पे हाथ मारने चला। अब जो समझ रहा है वो सीनों तक हाथ पहुंच रहे हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। यही अंदाज जनाजा आपके सामने रखा हुआ है। किस मजलूम का जनाजा है, किस गरीब बेटे का जनाजा है। ये 72 का आज़ादार, आज जिसको रोने के लिए 72 आए हैं, अब आज रात से लेकर कल तक कहीं सकीना रोएगी, कहीं हुसैन रोएंगे, कहीं अब्बास रो रहे होंगे। तोख सामने लाया गया, हौसला मेरे मजलूम का। जब तोख इमाम को पहनाया जा रहा था, जो नहीं रो पा रहा हो एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखे, जब तोख पहनाया जा रहा था, आम तोख न था। तोख की जो गोलाई थी ना, गर्दन से लेकर, उसमें मेखे गड़ी हुई थी, मेखे गड़ी हुई थी, खारदार मेखे थी। जब इमाम को पहना दिया गया और इमाम ने चलना शुरू किया, इमाम खामोश रहे, मेखे गड़ गई, इमाम खामोश रहे। जब इमाम ने चलना शुरू किया, जब बाजार देखा, इमाम ने सर झुकाना चाहा, जैसे ही सर झुकाते थे गर्दन में मेखे गड़ जाते। हाय सज्जाद कहकर रो, गरीब सज्जाद कहकर रो, मजलूम सज्जाद कहकर रो। क्या देखा है किसी का ऐसा बीमार गरीब बेटा? किसी बादशाह का इतना बीमार बेटा, गरीब बेटा देखा है आपने? कि तोख भी पहनाया तो खारदार। और जब इमाम ने बाजार में फुफियों को देखा बेमखना चादर, तो सर झुका लिया। सर झुकाते हैं तो मेखे गड़ जाती हैं, सजदा करते हैं तो मेखे गड़ जाती हैं, सर उठाते हैं तो गर्दन में मेखे गड़ जाती हैं। खून बह बह कर इमाम के सीने पे बह रहा है। इमाम खामोश, इमाम खामोश। पहली पेशी पड़ी दरबार में। हाँ, अब रोना मातम करके, अब उस अंदाज में रोना जैसे जहरा चाहती है, अब उस अंदाज में रोना जैसे इमाम मोहम्मद बाखिर चाहते हैं। ये इमाम की मजलूमी थी कि करबला से कूफा 1600 मील इमाम खामोश रहे, 1600 मील इमाम खामोश रहे, खुतबे ज़ैनब देती रही। अब जब बाजार शाम आया, एक मर्तबा इमाम मोहम्मद बाखिर ने कहा, बाबा बाबा हथकड़ियां तप रही है, बाबा
बहन को साथ में लिए हुए। अब मेरी तरफ देखिएगा, किस अंदाज में आए। सबसे आगे फिजा, फिजा के पीछे ज़ैनब, ज़ैनब के पीछे कुलसूम, कुलसूम के पीछे रुक़ैया, रुक़ैया के पीछे रबाब, लैला है फरमाए सबसे आखिर में 4.5 बरस की बहन। भाइयों को बहनें बड़ी प्यारी होती हैं, भाइयों को बहनें बहुत प्यारी होती हैं। कोई आए ना आए, आज वो बहन जरूर आई होगी जो जिंदान के दरवाजे पर अपने भाई के साथ बाबा को रोती रहती थी। हाँ, यही अंदाज होना चाहिए रोने का। आज पता तो चले कि सैयदों के घर से जनाजा उठ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही रोने। आज लगना चाहिए कि सैयदों के घर से जनाजा उठ रहा है। आज पता चलना चाहिए कि हमारी यतीमी का दिन है। आज सबसे आखिर में 4.5 बरस की यतीम बहन। आप मुझे बताएं कि बड़े भाई बहनों को गोद में उठाते हैं, सीने से लगाते हैं। एक मर्तबा इमाम सज्जाद कैदी बने हुए खड़े थे दरबार में। जालिम ने पूछा ये कौन है? दरबार सजा हुआ था, तमाम दरबार सजा हुआ। एक मर्तबा रोम का जो सफीर आया हुआ था, उसने कहा यजीद, इन कैदियों को खड़े हुए 9 घंटे हो गए। मैंने कह दिया आपने सुन लिया, ये वो मेरा मजलूम इमाम है। सफीर रोम ने कहा यजीद, इन कैदियों को खड़े हुए 9 घंटे हो गए। यजीद, मैं देख रहा हूँ इन कैदियों में एक छोटी सी बच्ची है। मैं बहुत हौसला जमा करके जुमला कह रही हूँ। मैं देख रहा हूँ इनमें एक छोटी सी बच्ची है, उसके गले में रस्सी डली हुई है। अभी इमाम खामोश है, गले में रस्सी बंधी हुई है। मैं देख रहा हूँ वो थक जाती है तो कभी दायां पैर ऊपर उठाती है, कभी बायां पैर उठा लेती है। अगर वो गिरना चाहती है तो उसके गर्दन में जो रस्सी बंधी है वो उसे गिरने नहीं देती। कैसे मेरे मजलूम ने वो मंजर देखा, ये रस्सी उसे गिरने नहीं देती। जिसका सीना ना दुखे वो मातम करना, ये रस्सी उसे गिरने नहीं देती। एक मर्तबा यजीद ने कहा इस बच्ची को सामने लाओ। मेरा मजलूम मौला देख रहा था, इमाम सज्जाद देख रहे थे। कहा इस बच्ची को सामने लाओ। बीबी को सामने लाया गया। यजीद ने कहा नाम क्या है? शहजादी ने आहिस्ता से कहा हुसैन की गरीब। यजीद ने फिर कहा नाम क्या है? कहा यतीम सकीना। फिर कहा नाम क्या है? कहा मजलूम सकीना। एक मर्तबा उसने कहा मैं 3 मर्तबा नाम पूछ रहा हूँ, ये नाम नहीं बताती। जालिम ने ताजियाना उठाया, सकीना की तरफ चला। इमाम सज्जाद ने तड़प कर कहा ए यजीद, जितने ताजियाने मारते हैं मुझे मार, मैं हुसैन का गरीब बेटा हूँ। हाय मेरा मजलूम इमाम, ए यजीद, जितने ताजियाने मारने हैं मुझे मार, मैं हुसैन का गरीब बेटा हूँ। कहा मैंने 3 मर्तबा पूछा, इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो खाक पे बैठ के मेरे इमाम ने खून बहाती आंखों के साथ कहा यजीद, मेरी बहन के गले की रस्सी इतनी तंग है कि ये बोलना चाहती है तो गर्दन से आवाज नहीं निकलती। ताबूत कौन उठाएगा? ताबूत कौन उठाएगा? उठेगा ताबूत या नहीं उठेगा? उठेगा। तैयारी करिए आप। और कोई अपनी जगह से उठेगा नहीं, सब बैठे रहेंगे। जिसको भी ताबूत उठाना है वो तैयारी करे। जनाजा आपके सामने होगा, मसाइब मैं पढ़ूंगी, पुरसा आपको देना है। आज कोई भी करबला वाली उजड़ी हुई बीबी यहाँ से सब राजी होकर जाए। छोड़ दे इसको।
खड़ा कोई नहीं होगा, सब बैठे रहेंगे अपनी अपनी जगह पे। इसको ताबूत की तरफ घुमा दे, कैमरा घुमा दो उधर, कैमरा ताबूत की तरफ रखे। नहीं उठेगा कोई नहीं, मैंने पहले ही कहा है। आवाज आई, यजीद इसके गर्दन में रस्सी इतनी तंग है, ये बोलना चाहती है तो बोल नहीं पाती। मेरा मजलूम इमाम ने उस वक्त रो कर कहा, इसकी गर्दन की रस्सी ढीली कर दे, इसकी रस्सी ढीली कर दे। आखिरी मेरे जुमले हैं, उसके बाद ताबूत उठेगा। उठा ले आप, सामने जनाजा रहेगा, देखती रहिएगा और रोती रहिएगा। इसलिए कि मेरे इमाम से जब इब्ने मुलजिम ने पूछा था, मेरे इमाम से जब इब्ने मुलजिम ने पूछा था कि मौला 40 साल खून क्यों रोए, तो कहते थे मेरी बहन सकीना का एक सवाल है जिसकी वजह से मेरी आंखों से खून नहीं रुकता। हौसला करके रोना, हौसला करके। और मेरी बहन सकीना का एक सवाल है, मैंने सामने आपके जनाजा है, सामने जनाजा बीबी का मौला का लिए हुए हैं बीबियां। अब आप खुद फैसला कीजिएगा कि किस अंदाज में मातम होना चाहिए। मेरी बहन सकीना का सवाल है जिसे मैं याद करता हूँ मेरी आंखों से खून बहने लगता है। कहा मौला सवाल क्या था? अब सुनेगी, मौला फरमाते हैं कि जब आया बाजारे शाम, जब आया बाजारे शाम, पत्थरों की बारिश हुई, किसी ने सदका फेंका, मेरी बहन सकीना मुझे आवाज दे रही थी, ए भैया सज्जाद, इस जालिम से कह दे जितने तमाचे मारने हैं मुझे मारे मगर ताने ना दे। इमाम रो कर कहते हैं, मेरी बहन सकीना ने कहा कि भैया सज्जाद शिमरे मलाउन से कह दे कि जितने तमाचे मुझे मारने हैं मारे, लेकिन मुझे ताने ना दे, मुझे ताने ना दे। जो समझ गया वो हाय करके तो रोए, मुझे ताने ना दे। आखिरी मेरा जुमला, उसके बाद आप ताबूत लेकर चलिएगा। इमाम ने रो कर कहा, मौला से पूछा ना इब्ने मुलजिम ने, मौला वो ताना कौन सा था? तो इमाम की आंखों से एक मर्तबा खून बहना शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इमाम ने सर उठाया, लेकर चले अब जनाजे को। आहिस्ता आहिस्ता खड़े होते रहिएगा, धक्का कोई ना दे। बाजारे शाम में बड़े धक्के मेरे मौला ने खाए। इत्मीनान के साथ ज़ियारत कीजिएगा। ये